नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हरिचा गिलहोत्रा। पहला पेश ने 94 खबरां। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य मेहमान होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र कौमांतरी गीता महोत्सव के संबंध करवाए गए संत सम्मेलन विच लिया हिस्सा। कहा कि दुनिया भर दीआं सारियां मुश्किलां दा हल पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता विच मिल जांदा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार भारत ने दुनिया च अजिही जगह बना ली है जिथे पूरी दुनिया उसनूं उम्मीद भरी नज़रां नाल देख रही है। यूनेस्को ने अमृतसर के रामबाग गेट और रैंपर्ट्स नूं शहरी मुड़ सुरजीती ते विरासती संभाल श्रेणी विच पुरस्कार प्रदान किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत 1 करोड़ तो वध आयुष्मान कार्ड बनाए गए। देश भर विच हुण तक 4.5 करोड़ लोग संकल्प यात्रा का हिस्सा बन चुके ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य मेहमान होंगे। विदेश मंत्रालय वालों जारी एक बयान विच कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदे ते फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह लई भारत का दौरा करेंगे। भारत और फ्रांस खेतरी और ग्लोबल मुद्दों ते कौमांतरी पद्धर ते सांझी सोच रखते हैं और दोवें देशों विचाले कूटनीतिक संबंधी नवीं ऊंचाइयां ते पुज गए ने। इस साल दोवें देश रणनीतिक भाईवाली 25वीं वर्षगांठ भी मना रहे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे साल 14 जुलाई नूं पेरिस विच करवाई गई बेस्टी डे परेड विच मुख्य मेहमान सन। केंद्रीय महिला ते बाल विकास मंत्रालय वालों दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी दी वालों धर्म की रखिया लई दित्ती लासानी शहादत नूं याद करदिआं पूरे देश वालों शरधा नाल वीर बाल दिवस समागम करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर नूं नवी दिल्ली के भारत मंडपम च होने वाले समागम विच मुख्य मेहमान के तौर पर हिस्सा लैणगे। नामदारी दरबार दे एक बुलारे ने दस्सिया कि कौमी पद्धर ते मनाए जा रहे इस समागम नाल दुनिया भर दे लोकां नूं दशम पातशाह दे छोटे साहिबजादियां दी लसानी कुर्बानी तो सेध मिलेगी। इस दे नाल सिख इतिहास बारे देश के स्कूलों कॉलेजां दे विद्यार्थियों विदेशी दूतघरां विच भी इस कुर्बानी का इतिहास सुनाया जाएगा, जिस नाल सिख पंथ वल्लों राष्ट्र लई दित्तियां गईयां कुर्बानियां दा प्रचार प्रसार वधेले प्रभावशाली ढंग नाल हो सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र कौमांतरी गीता महोत्सव के संबंध विच करवाए गए संत सम्मेलन विच हिस्सा लिया। इस दौरान बोलदिआं उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों दौरान धार्मिक मुड़ जागरण लई केंद्र सरकार वालों कई कदम चुके गए ने। उन्होंने कहा कि दुनिया भर दीआं सारियां मुश्किलां दा हल पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता विच मिल जाता है। यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार भारत ने दुनिया च अजिही जगह बना ली है जिथे पूरी दुनिया उसनूं उम्मीद भरी नज़रां नाल देख रही है। मेरा भारत अभियान की शुरुआत तो बाद नौजवानों नाल संवाद दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों पिछले सालों दौरान कई उपलब्धियां दर्ज कीतियां गईयां ने। देश बुनियादी ढांचे आर्थिकता और होर सारे खेतरां च तरक्की वल वध रहा है, जिस दे चलदिआं फैसलाकुन तब्दीलियां वेखण नूं मिल रही ने। सरकार दीआं प्राप्तियां बारे गल करदिआं उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल भुगतान की शुरुआत करके भारत 5वां सब तो वड्डा अर्थचारा बन गया है। इस वेले दुनिया विच इस तरह के भुगतान विच 48% हिस्सा भारत दा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि देश में 2014 विच सिर्फ 500 स्टार्टअप सन, पर भारत इस खेतर विच हुण तीजा सब तो वड्डा देश बन गया है, जिस दे कोल स्टार्टअप दे लई इको सिस्टम है। ठाकुर ने नौजवानों नूं देश के विकास विच योगदान पाउण दा सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई
ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕल्प ਲੈਣ। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में भारत की नई पहचान बनी, नए आयाम स्थापित किए। G20 की अध्यक्षता हो या चंद्रयान मिशन की सफलता हो, खेल के मैदान में नए रिकॉर्ड स्थापित करना हो, हर तरफ भारत का डंका बोल रहा है, क्योंकि 10वें नंबर से अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी भारत बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विद्यक विज्ञानक ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ यूनेस्को ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮਬਾਗ ਗੇਟ ਅਤੇ ਰੈਂਪਰਟਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਚ ਆਫ ਐਪੀਫਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਮਬਾਗ ਗੇਟ ਅਤੇ ਰੈਂਪਰਟਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਚਰਚ ਆਫ ਐਪੀਫਨੀ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਾਊਸ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। यूनेस्को ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਭਾਲ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਫੈਨਲਿੰਗ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਚੀਨ ਦੇ ਯਾਂਗਜੂ ਵਿੱਚ ਡੋਂਗਗੁਆਨ ਗਾਰਡਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੁਨਮੰਗਲਮ ਭਗਵਤੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਾਰਨੀਕਾਰਾ ਮੰਡਪਮ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ 12 ਗੇਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਬਾਗ ਗੇਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਮਾ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਬਾਗ ਗੇਟ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰਾਮਬਾਗ ਗੇਟ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟਿਵ ਰੀਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 79,487 ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 3,462 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖੁੰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ IEC ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, TB ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21,793 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵੈਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਯਾਨੀ IEC ਵੈਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ। जैसे सानू भारत सरकार वालों हर महीने प्रति मैंबर 5 किलो राशन ते फ्री मिलता है, जिस नाल साडे परिवार नूं काफ़ी फायदा है ते असीं भारत सरकार दे धन्नवाद। सानू भारत सरकार दी उज्जवल योजना के तहत जो फ्री गैस सिलेंडर मिले हैं उन्हां दा सानू बहुत फायदा होया है। असीं भारत सरकार दे बहुत धन्नवादी हां। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵੈਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 890 ਪਿੰਡਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ MS ਮੋਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੈਨ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਗਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। आयुष्मान कार्ड बनया हुआ जी, 5 लाख तक का फायदा जी उसका, और जी सानू कणक मिलती है। बहुत शुक्रिया जी। वैन आई जिस दे मतलब काफ़ी कैंप लगे ने जिमें कि आयुष्मान कार्ड ते आभा ID ते गैस चूल्हे के बारे जानकारी दी गई ते फार्म भरे गए। असीं सरकार का बहुत धन्नवाद करते हैं। ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਯਾਤਰਾ ਵੈਨ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ TG ਸੀਤਾਰਾਮ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਬੇ ਜੇਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 44,617 ਟੀਮਾਂ ਨੇ 51,077 ਨਵੀਨਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 1,305 ਟੀਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 48 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੂਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾफ़ी ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵਾਧਾ आई। सीखने में आई वुड से कि देर आर मैनी हमारे अराउंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, समटाइम्स वी ओवरलुक दोज, तो उनके लिए वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस, वी हैव टू रिसर्च एंड वी आज की दुनिया में वी हैव द एबिलिटी टू डू दैट। सो हमें हमारे थॉट प्रोसेसेस को यूज़ करके अपना टाइम देना चाहिए उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने। वहाँ के काम में और यहाँ के काम में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे थ्रू आउट द वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स लिए जाते हैं और उनके सॉल्यूशंस लिए जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक इंसान फेस करता है, और अगर इनके सॉल्यूशंस कम अप होंगे तो फिर लोगों को बहुत हेल्प होगी और हमारा जो इंडिया है वो डेवलप होने में कम टाइम लगाएगा। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਮਾਪਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
NIT ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਨੌਜੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ IIIT ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਨੌਜੀਆ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਲਵਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ NIT ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਊਨਾ ਪੈਂਦੀ IIIT ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।